पटापटा बोलायचे सर. Mammalia. What feature you can see when you say mammalia? The most prominent feature of this mammalia is yes, presence of mammary gland. Keep writing, keep writing. So mamma is a breast, and so presence of mammary gland. So due to presence of mammary gland, where the young one, the female is feeding the young one to the mammary glands, and hence it is a mammalia. So it contains certain extinct animal, extinct animal and extant. So extant is humans. So they have, what are the prominent feature? They have a mammary gland and hair on the body. During some developmental stages, they have hairs or fine hairs on the body. So that is a prominent feature. Even we have a fine hairs on the body. Not like as monkey or gorilla, but yes, we have. So the young one are nourished by the milk secreted by specialized mammary glands, and from which the word mammalia was coined. Clear? So is a mammalia. So that is the mammalia. Okay? The smallest of all the mammal is Katie's hog-nosed bat. So it is some bat, bumblebee bat, found in Thailand, just weighing 2 grams. 2 grams, imagine 2 grams. Okay, and this is blue whale, the biggest one, Balænoptera musculus. So musculus मध्येच त्याचं muscles and all, and weighing more than 130 tons. So is equal to 50 kilos. 1 ton is 1 ton is 1000. So into 1000. एवढा किलो. 1,30,000 kilo. Yeah, is a blue whale. चला आता हे बाकीचं आपण कोण चेक करा. Cenozoic era is referred to as the age of mammals. हा इव्होल्युशन साठीचा महत्वाचा. Okay, Cenozoic era is a age of mammal, and they become prominent tetrapod during this era. So this is important. कोण कुठल्या इराचा आहे ना, हे इव्होल्युशनच्या रिस्पेक्टनी महत्वाचं, विथ रिस्पेक्ट टू इव्होल्युशन. So these mammals were predominant during this Cenozoic era. आणि आताच आता अजून पुढचं असं मोबाईल घेऊनच काढला पाहिजे असं, हो की नाही? हा तरी हा जुना डब्बा आहे लॅपटॉपचा. नाही आता एक असा इथे एक चित्र अजून टाकायला पाहिजे प्रथमेशचं, कन्सिस्टंट मोबाईल इन हँड, है ना? And now the in evolution will be having the text neck. आपली मानच अशी होऊन जाणार आहे in the course of evolution. That is how is a prediction, not joke, but it's a prediction. कारण आपण like this ना every time. So text neck असं सायंटिस्ट लोक म्हणतात. It is a text neck. Okay, चलो anyway. So हा, आणि हे महत्वाचं आहे because this you will again get into the reproduction. Mammals are under, आणि ह्याच्यावर तुम्हाला नीट मध्ये क्वेश्चन्स पण येतात. Monotremes are egg laying mammal, marsupials are pouched mammal, and eutherian are true placental mammal. So egg laying mammal is platypus, marsupials, kangaroo, and humans.
सो दे नरिश देअर बेबीज विथ प्लॅसेंटा. यांचा बेबी थोडा प्रीमॅच्युअर जन्माला येऊन जातो आणि म्हणून ते पाऊच मध्ये त्याला उरलेलं नरिशमेंट देतात. कांगारू बघितलं ना, त्याच्या पाऊच मध्ये बाळाला घेऊन फिरतो. सो पाउच्ड मॅमल्स. So monotremes, marsupials and eutherians. Okay. Intelligence and parental care. Maximum in humans. Mammals म्हणण्यापेक्षा it is maximum. Climax जो आहे तो human. Otherwise, parental care can be seen in the mammals. But high intelligence and parental care is observed to their climax in humans. ठीक आहे, हे महत्वाचं, हे लक्षात ठेवा. मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग, मार्सुपियल्स आर पाउच्ड and eutherian are true placental. Right? And the study of mammal is a mammalogy. Okay. So आता जनरल कॅरेक्टरिस्टिक यू कॅन राईट. जे एनसीईआरटी ने म्हटलं ऍटलीस्ट तेवढं तरी. Along with this, tell me about this is important. Okay. Mammary glands are modified sweat gland. याच्यावर क्वेश्चन येतो. Mammary glands are modified sweat glands. हे तुम्हाला पुढे रिप्रोडक्शन मध्ये पण येईल. तो इम्पॉर्टंट. स्कल इज डायकॉन्डिलिक. नाव आता हे खूप झोपेत उठवलं आणि विचारलं तरी यायला पाहिजे, हो ना. डायकॉन्डिलिक स्कल. चला मॅडम कुठे होता काल? बरं नाहीये. ऑलराईट, चलो. 7 सर्व्हिकल व्हर्टिब्री आहेत ना आपल्यात. बाकीचं हे सोडून द्या, थोडस जास्तीचं टाकलेलं आहे. आपल्याला जेवढं एनसीईआरटी म्हणते तेवढं तरी करा. मागच्या वेळेसची मुलं म्हणायचे मॅम नाही आपण हायर करू, ते काही लक्षात नाही ठेवत. सो व्हर्टिब्री इज अँफिप्लॅटियन और असिलस, सेंट्रम इज फ्लॅट ॲट बोथ सरफेस. हे महत्वाचं. रिब्स आर डबल हेडेड म्हणजे काय? हे झालंय लोकोमोशन. सॅक्रल व्हर्टिब्री आर 2 to 5. आपल्या लक्षात ठेवा. सॅक्रम हाऊ मेनी फ्यूज टू 1? 5 फ्यूज टू 1. आणि रिब्स आर डबल हेडेड म्हणजे काय? दोन्ही साइडला अटॅचमेंट आहे. बघा पुढे कशाला अटॅच आहे? ती कार्टिलेज दिसते ना पुढे, मी दाखवलं ती स्टर्नमला पुढे, आणि मागे व्हर्टेब्रल कॉलम. आणि म्हणून त्याला 2 फॅसेट्स फॉर अटॅचमेंट. 1 इज टू स्टर्नम, मागची जी आहे ती व्हर्टिब्री, म्हणून तो पिंजरा तयार होतो ना. फ्लोटिंग नाहीये. फ्लोटिंग इज हॅव्हिंग ओनली 1. त्या फ्लोटिंग आहेत ना, दे आर नॉट अटॅच्ड. सो दॅट इज अ डबल हेडेड रिब्स. बाकी हे काही लिहू नका. कळतंय? डबल हेडेड रिब्स. आणि अँफिप्लॅटियन हे फ्लॅट ऍट बोथ सरफेस. इथे पण फ्लॅट, मागे पण फ्लॅट. या स्पायनस प्रोसेस कशासाठी असतात? इथे दिसते का मी रेड करते? दिस इज फॉर अटॅचमेंट ऑफ मसल्स. प्लीज झाले. तू गाडीत आली ना? हो. लिहिताय?
डबल हेडेड इथे लिहा, म्हणजे तुम्हाला काय अंडरस्टँड झालं ते लिहा. 2 अटॅचमेंट surfaces, one is to sternum, other one is to vertebral column. ठीक है, चलो. सो नाउ आवर टीथ. चला बोला, डेंटिशन आलं इथे फटाफट ते. सो दिस इज आवर डेंटिशन. हायलाइट नसेल केलं तर ते हायलाइट करा. कशा? पेज नंबर पेज नंबर 257. 58 च्या मागे. 257 असं स्पेशल नाहीये, 58 च्या मागे. So the type of attachment embedded in the socket of jawbone is a thecodontic, heterodont, different types, and diphyodont. 2 set. One is milk and other. नसेल हायलाइट केलं त्याला हायलाइट करा. डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शनच्या हेडिंग, चॅप्टरच्या हेडिंगच्या खालच्या पॅरेग्राफ मध्ये एलिमेंटरी कॅनल. राइट, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येतो. Thecodontic, heterodontic, and diphyodontic. Okay, 3 pairs of salivary gland in us, and that is, आपण एक त्याला पर्टिक्युलर रिंगचं नाव दिलं होतं. कोणाला आठवतंय का? चला, मला ब्रेक मध्ये आठवून सांगायचं. रिस्पिरेटरी सलायवरी ग्लँड. हा विच रिंग? हा, कुठली? वेल्डर्स. चलो, सो आपले जे फीचर्स आठवत आहेत ते लिहित चालायचं. मॅमल वर क्वेश्चन आला की आपल्याला आठवायचं आणि लिहायचं. Gaseous exchange through lungs. Glottis is guarded by epiglottis. Larynx is a sound producing, आणि म्हणून तुम्ही आणि मी कम्युनिकेट करतोय. ओके, सगळ्या गोष्टी आपल्या. व्हॉट यू आर सेइंग, आय एम नॉट गेटिंग. आपण ब्रेक मध्ये बोलू. ठीक आहे, ओके. प्रथमेश, तुझे पण मॉड्यूल आणून दे. मग उद्या आहे, परवा आहे. मुग्धा, तुझे पण. ठीक आहे. हार्ट इज 4 चेंबर्ड. एवढं तरी लिहा. रिनल पोर्टल सिस्टीम इज ऍबसेंट. कोणामध्ये प्रेझेंट होती तो तुमचा क्वेश्चन. वेअर इट इज प्रेझेंट. इन ह्युमन्स और इन मॅमल्स इट इज ऍबसेंट. And in which particular animal it is present, you need to find this out. Okay, right? जायचंय पुढे. हे सगळं येईल परत सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये. मॅच्युअर आरबीसीज आर बायकॉन्केव. आरबीसीचा शेप बायकॉन्केव, और इट इज व्हॉट शेप वी से? डिस्क शेप. And it is enucleated, no nucleus. आता कोणामध्ये it is nucleated? We discussed yesterday. चलो नेक्स्ट. ओके, हे सगळं येईल नर्वस सिस्टीम मध्ये. आता काही लिहू नका. आपले CNS is having 3 meninges.
आणि अरॅक्नॉइड मेम्ब्रेन विच इज प्रेझेंट इन मॅमल्स ओनली. काल आपण कोणाचं केलं? एव्स. एव्स आर हॅव्हिंग 2. ग्रे मॅटर येतो, मेम्ब्रेन नाहीये. ड्युऱ्या आणि पिया. ड्युऱ्या इज आउटर, पिया इज इनर. फिशेस मध्ये ओनली 1 मेनिन्स. आणि इन केस ऑफ ह्युमन्स देर आर 3 मेनिंजेस. 3 मेनिंजेस म्हणजे कळतंय ना, हा ब्रेन, त्याच्यावर हा पिया मॅटर, मग नंतर वेब लाईक मधला अरेक्नॉइड मॅटर जो इथे दिलाय, हा पहिला जो आहे तो पिया मॅटर, आणि शेवटचा जो आहे 3 मेम्ब्रेन असं सगळं कव्हरिंग त्याला. तो हा जो आहे थर्ड, दॅट इज अ ड्युऱ्या मॅटर. ड्युरॅल्युमिन एकदम रफ अँड टफ. मॅटर इज अ मदर, एकदम जी रफ अँड टफ मदर आहे, है ना. सो दॅट इज अ ड्युऱ्या. ड्युऱ्या इज व्हेरी टफ, राईट. चलो नेक्स्ट. आणि हाऊ मेनी पेअर्स ऑफ क्रॅनियल नर्व्स? आणि ते मी तुम्हाला म्हटलं होतं की नंबर 1 ला नंबर 1च, 2 ला 2, 3 ला 3. कुठेही कशाही 12 आठवून चालत नाही इथे. मला 12 आठवल्या कुठल्याही सिक्वेन्स मध्ये. म्हणजे 12वी मला पहिली आठवली, नंतर मग मला 10वीच कधीतरी आठवली, असं नाही. फर्स्ट नंबरला फर्स्ट, सेकंडला सेकंडच, थर्डला थर्ड. सो ते आपण 12वी मध्ये करणार आहे परत. ओके. सो देर आर 12 पेअर्स ऑफ क्रॅनियल नर्व्स. हे महत्वाचं, बाकी नका लिहू. 3 ऑसिकल्स, यू नो वी हॅव 3 ऑसिकल्स. कुठले? आणि स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. एस फॉर स्टेपीज, एस फॉर स्मॉल, असं त्यावेळेस पण आपण म्हटलं होतं. येस, लिहिना आहे राजा, लिहिना. So it is having 3 ear ossicles: malleus, incus and stapes, right? ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो. स्टेपीज इरेज करू का? STAPES. स्टेप्स नाही, स्टेपीज. सो हे मॅलियस, इंकस आणि स्टेपीज. त्याला नाव दुसरी आहे हॅमर शेप, सो हॅमर. अँव्हिल शेप, सो अँव्हिल. आणि स्टिअरअप शेप, सो स्टिअरअप. हे काय शेप आहे आपण बघू जेव्हा आपण सेन्स ऑर्गन करू इन डिटेल. आपण इयर, आईज हे सगळं डिटेल मध्ये करणार आहे. शॉर्टली विल स्टार्ट इन युअर 12th. Cochlea, it is the organ of Corti which is the best for collecting the, is very very sensitive. हे पण आपण करू, so don't write it over here. Functions, and we are ureotelic, metanephric kidney, and we are ureotelic. Sexes are separate. Testes are in scrotal sac. आणि बाकीचं काही लिहू नका, आपण करणार आहे सगळं. Okay, we are viviparous, that we know, right? Except monotremes. Monotremes काय? What are monotremes? Question आहे तो. Egg laying, है ना? Platypus. And placenta, hence it is absent. कारण placenta ची गरज नाही, because they are egg laying. Right? So all these are the examples. नाहीतर मग NCERT बघा एक्झाम्पल साठी. ठीक आहे. सो ऑल द एक्झाम्पल विच हॅज बीन मेन्शन इन NCERT, ते तर तुम्हाला एक्झाम्पल कळतील, पण त्यांची सायंटिफिक नावं आली की गडबड नाही करायची. सायंटिफिक नावं यू मस्ट रिमेंबर इन द सेम सिक्वेन्स. ओके. सो ओव्हिपॅरस, ऑर्निथोरिंकस, प्लॅटिपस, विव्हिपॅरस, कांगारू. त्याला विव्हिपॅरस किंवा मग अजून काय म्हणायचं कांगारूला? मार्सुपियल्स, पाउच्ड मॅमल.
आणि बाकीचे सगळ्यांचे मग सायंटिफिक नाव, कारण तुम्हाला असं एवढे वेडे नाही येत नीटवाले, हो की नाही. डॉग आणि कॅट आणि रॅट असं म्हणतील. ओके, सो दिस इज युअर एनसीआरटी. कुठे टाकलं असेल एनसीआर, दिस इज एनसीआर. सो प्रत्येकाची सायंटिफिक नाव, ऑर्निथोरिंकस, हे विव्हिपॅरस, जे काही आहे, टेरोपस, कॅमेलस, कॅमल. कॅमेलस कॅमल म्हटलं की आपल्याला सोपं जाईल, पण कॅमेलस ते टाकणार नाही. ओके, मग कॅट का, रॅटस पण नाही कारण ते लगेच कळेल, रॅट. कॅनिस, फेलिस, हे तर माहिती आता आपण हे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मध्ये पण ह्यांची नावं घेतली होती, फेलिडी फॅमिली. ओके, एलिफास, इक्वस, हे तर लक्षात राहण्यासारखे, डेल्फिनस, येस, बॅलिनोप्टेरा, पॅन्थेरा टिग्रिस अँड पॅन्थेरा लिओ. हो, हे सगळे नाव. ओके, so that's all about your what I said. इकायनोडर्मॅटा जे आहे, झालं होतं, मी बंद केलं होतं. कुठे गेलं इकायनोडर्मॅटा? एक्झॅक्टली, येस, माहिती आहे. हा, लार्वी बायलॅटरल. हे स्पेसिफिक कसं काय विसरता, देवाला माहिती. तूच होती त्या दिवशी, फक्त तुला तेवढं बरोबर आठवलं, हो की नाही. चला पुढचं. त्याच्यानंतर बघा बाकीचे सगळे, म्हणजे सेल्युलर कोण आहे, फक्त पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा आणि स्पिनोफोरा टिश्यूज आहेत, फक्त 2. आणि बाकीचे सगळे ऑर्गन सिस्टीम, राईट. बाकीचे सगळे ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. रेडियल मध्ये कोण कोण आहे, 3 फक्त. कोण, पहिले 2 आणि इकायनोडर्मॅटा, त्याची लार्वी इज बायलॅटरल. बाकीचे सगळे बायलॅटरल, आणि सेल्युलर असल्यामुळे तिकडे सिमेट्रीचा काही प्रश्न नाही, राईट. त्याच्या पुढे अचेलमिन्थस हा सुडोसिलोमेट आहे, आणि त्याच्या पुढचे सगळे सिलोमेट, वरचे सगळे ऍब्सेंट, त्याच्यामुळे ते सुडोसिलोमेट इथे हायलाइट करून घ्या. अचेलमिन्थस हा सुडोसिलोमेट, वरचे सगळे सिलोम ऍब्सेंट, खालच्या सगळ्यांना सिलोमिक आहे सगळे, राईट. सेगमेंटेशनचं बघा, ऍनिलिडा आणि ऑर्थ्रोपोडा सेगमेंट प्रेझेंट, कॉर्डेटा मध्ये प्रेझेंट, बाकी सगळ्यांमध्ये ऍब्सेंट. हायलाइट करून ठेवा काय काय तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि कसं. कळतोय का हा चार्ट? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सेल्युलर असल्यामुळे नसणारच आहे, हा कॉमन सेन्स आहे, हो की नाही. आणि पुढच्या तिघांमध्ये ऍब्सेंट, बाकी सगळ्यांमध्ये कंप्लीट, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा आणि प्लॅटिहेल्मिन्थस. आता त्या सिक्वेन्स कशा लक्षात ठेवायच्या ते तुम्ही बघा. बाकी सर्क्युलेटरी सिस्टीम ऍनिलिडापासून प्रेझेंट, रिस्पिरेटरी ऑर्थ्रोपोडापासून प्रेझेंट. ऑर्थ्रोपोडामध्ये काय होतं त्यांच्या रिस्पिरेटरी मध्ये, येस ईशा, त्या दिवशी तूच होती, परत बोल. ऑर्थ्रोपोडाच्या रिस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये आपण काय काय बघितलं होतं, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ओके. त्याच्यामुळे ऑर्थ्रोपोडापासून पुढे रिस्पिरेटरी सिस्टीम प्रेझेंट, मागे सगळ्यांमध्ये ऍब्सेंट, तिथे हायलाइट करून ठेवा म्हणजे लक्षात राहील. निडोब्लास्ट सिलेंटेरेटा मध्ये काय करतो तो निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट इथे सिलेंटेरेटा काय करतो तो, तो बेसिकली डिफेन्स साठी, याच्या असा क्वेश्चन येतो, डिफेन्स. ओके, कॉम्प्लेक्स याच्यामध्ये, आणि अजून ह्याचं काय फीचर आहे, टिनोफोराचं बायोल्युमिनेसन्स. ओके, वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आणि वॉटर कॅनल सिस्टीम, पोरिफेरा. स्टोमोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स. ओके, प्रोबॉसिस काय होतं, प्रोबॉसिस एक्सक्रिटरी ऑर्गन, एक्सक्रिटरी ऑर्गन कशामध्ये, हेमिकॉर्डेटा, राईट. ट्यूब फिट,
येस ईशा तूच होती, चल बोल. ईशा नव्हती म्हणजे इकायनोडर्मॅटा म्हणायचं. इकायनोडर्मॅटा वॉटर व्हास्क्युलर सिस्टीम मध्ये दे हॅव द ट्यूब फिट. लोकोमोशन साठी. येस. लिहा मग तिथे ट्यूब फिट फॉर लोकोमोशन. तिथल्या तिथे निडोब्लास्ट लिहून ठेवा फॉर डिफेन्स. प्रोबॉसिस लिहून ठेवा फॉर एक्सक्रीशन. आणि प्रत्येकाचे एक्सक्रिटरी ऑर्गन कुठले त्याचा एक चार्ट आपण एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी केला होता. कमीत कमी हे पॉइंट्स तरी लक्षात ठेवा. एक्झाम्पलची तुमची चॉईस, पण हे पॉइंट लक्षात ठेवा. सगळेच काय एक्झाम्पलचे क्वेश्चन नाही येणार हो ना, एखादा येईल. 3 क्वेश्चन मधनं एखादा एक्झाम्पलचा, बाकीच्या ह्या प्रॉपर्टीज. राईट. क्लियर.